Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati. Untuk memastikan disiplin dan etika, guru penasihat sumur meminta semua pengawas sumur membuka video. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang dan peluang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama membaca Yasin, memohon perlindungan kepada Allah dalam suasana Covid yang semakin tinggi. Semoga kita dilindungi Allah dan diberi semangat untuk terus menghadapi PDPR secara online. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Saudara Luqmanul Hakim untuk menjadi khalifah bacaan Yasin kita pada malam ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan bacaan kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih saudara Luqmanul Hakim. Seterusnya dipersilakan saudara Amal Muhaimin untuk membaca doa Yasin. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوات والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات
وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسألك بنجادة رضاك وأن تجعلنا أهل ومحل سعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Amar Muhammad di atas bacaan doa sebentar tadi. Berikut dijemput saudara Haziq Nordin untuk menyampaikan lagu tema Sumur Bingkai Kehidupan. Mari kita sama-sama ikut menyanyikan lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan nyanyikan lagu Bingkai Kehidupan. Okay tak Aziz? Tak dengar lagu. Tak dengar. Saya buka ke Zazah? Ya? Nak saya share screen je. Sebab saya boleh ikut insyaAllah. Aku tengok dulu. Asyik nyanyi lah. Dia ada ni, ada -1. Saya tak bagi kat grup. Saya buka ke? Ya Aziz. Sekejap. Boleh. Aziz nak saya buka ke? Kalau saya buka tak dengar. Saya dengar. Cuba saya try tengok. Ada.
Yang lain boleh ikut juga. Mengarungi samudra kehidupan ibarat para pengembara Hidup ini adalah adalah perjuangan tiada untuk keputusan. Yang tetes peluh dan darah tak akan sia di telan masa. Segores luka di jalan Allah menjadi saksi panen. Allahumma ya Al-Quran Al-Jihadu Sabilillah في سبيل الله أسبى أماني Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah tujuan kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kehidupan kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjalanan, tiada masa untuk kepulangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sia-sia di dalam masa. Segores luka di jalan Allah akan menjadi saksi Muhammad. Allah ghayatuna Ar-Rasul qudwatuna. Oh, kamu Ar-Rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna Al-Jihadu Sabiluna Al-Mautu fi Sabilillah Asma amanina Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan jiwa kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tadi. Yeah. Okey, tu untuk pertama kali lah. Nanti lain kali kita buka bagi ada suara kan sebab ada tak ketahuan gitu. Okey. MC. Acara malam ini diteruskan dengan ucapan Wakil Sumur Saudara Muhammad Akmal bin Amiruzi. Dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hafi sebagai pengacara majlis. Terima kasih Ustazah Juwairia serta Ustazah Ismawani yang sanggup memberi peluang untuk saya bercakap pada malam ini. InsyaAllah saya akan memberikan sedikit tazkirah. Sebab kita pun dah lama tazkirah santai, sebab kita pun dah lama dah tak dengar tazkirah dan pengawas sumur ni, program pengawas sumur pun dah lama kita tak join dan ini insyaAllah Ustazah Juwairia ingin membuat
program mingguan iaitu halaqah. InsyaAllah supaya kita tidak leka dengan dunia dan boleh mempertambahkan amal-amal sunat seperti bacaan Yasin. InsyaAllah semenjak PDPR online yang kita sejak bulan Mac tahun ni, kita duduk kat rumah lebih kurang dalam 4 bulan juga. Cuba kita bayangkan berapa banyak masa yang kita sudah, banyak masa yang terluang, banyak masa lapang yang telah kita tinggalkan dan kita leka. Cuba renungkan. Sesungguhnya masa terluang ni sebenarnya kita boleh memperbanyakkan dengan amalan-amalan sunat, lepas tu amalan perkara yang berfaedah. Contohnya kita boleh meluangkan masa bersama keluarga dan melakukan amalan-amalan sunat yang lain seperti solat sunat duha yang hanya 5 minit je yang kita mengambil masa. Lepas tu di samping pembelajaran online kan, kita sepatutnya mengambil peluang bersama-sama keluarga kita untuk melakukan solat jemaah bersama-sama. Kalau kita bayangkan kan, Rasulullah pun bersabda bahawa solat jemaah ni sebenarnya manfaat dia terlampau banyak. Sampai Rasulullah pernah berkata, kalau aku akan mengetuk rumah untuk mengajak orang solat jemaah di masjid. Nak kata betapa banyaknya manfaat solat jemaah ni. Lepas tu, seperti kita tahu, solat jemaah berserta solat sendirian, beza dia 27 pahala. Kalau kita umpamakan pahala ni kan, mungkin kita tak akan terbayang banyak mana satu pahala ni. Lepas tu yang kedua, insyaAllah saya akan terangkan pasal pembelajaran online. Semenjak 4 bulan ni kita dekat rumah, terutamanya pelajar SPM dan pelajar semua yang mempunyai exam yang kecil, terutamanya macam kita pun sendiri tahu kan, sebab kita kurang fokus dalam kelas online. Kita macam kita buka Google Meet tu depan cikgu, tapi macam kadang-kadang kita pergi makan, kita buka phone set, komputer kita tengok set. Lepas tu kadang-kadang ada je yang orang rakam, lepas tu nanti dia tengok balik. Sebenarnya bagus lah orang buat macam tu, macam pergi makan sikit, lepas tu rakam supaya dia macam dia tidak bosan dan dia lebih fokus. Lepas tu nasihat saya terhadap semua yang lain, semenjak kelas online ni kan, ada yang pelajar-pelajar yang tidak masuk. InsyaAllah kita sebagai pengawas umur, kita tunjuklah akhlak yang baik. Kita masuk ke kelas online. Lepas tu paling kurang pun kalau cikgu tanya kita jawab, supaya kita tidak menyakiti hati cikgu. Okey, perkara yang ketiga yang saya nak sampaikan tentang pengurusan masa. Macam saya cakap tadi, semenjak kita duduk kat rumah, banyak masa lapang yang kita luangkan dengan perkara-perkara yang tidak faedah. Macam termasuklah saya pun, biasalah tu kita main game, kadang-kadang kita scroll TikTok, Instagram. Seperti kita tahu memang perkara tu lalai, tapi kadang-kadang kita tidak boleh kawal nafsu diri kita ni. Tips yang saya nak bagi sebagai pengurusan masa, tips ni penting kerana dengan pengurusan masa kita dapat melahirkan
pelajar-pelajar yang cemerlang. Tips dia first, kita kena sediakan jadual harian kita. Contohnya, pagi lagi kita setkan masa sekurang-kurangnya 30 minit kita akan membaca Al-Quran di dalam jadual kita dan kita tepati jadual tu. Okey, kemudian kita kelas online pagi tu sampai tengah hari. Okey, lepas tengah hari tu kita pula setkan masa dalam pukul 3 sampai pukul 4 kita akan buat homework. Dan insyaAllah kita kena fokus untuk buat homework tu. Lepas tu malam pula mungkin kita buat dekat dalam jadual kita, kita macam baca Al-Quran selama setengah jam pun cukup. Ataupun 10 minit ataupun baca sehelai muka surat Al-Quran, itu pun cukup. Yang saya ingin tekankan di sini, janji kita istiqamah. Kerana amalan tanpa istiqamah ni macam amalan yang kita tak konsisten, macam kita kurang tak sia-sia sangat. Contohnya, amalan walaupun kecil, kalau kita istiqamah lebih besar daripada amalan yang besar tapi kita buat sekali seminggu tapi minggu lain tak buat. Contohnya kita boleh tekankan sini solat sunat duha. Solat sunat duha ni macam kalau kita tahu sebenarnya dalam masa 2 minit je pun. Lepas tu solat sunat duha ni dilakukan pada waktu pagi terutamanya. Lepas solat lepas syuruk bolehlah setengah jam. Lepas tu sebenarnya solat sunat duha ni walaupun kita nampak macam 2 minit tapi sebenarnya manfaat dia banyak. Tambah lagi lah kalau kita baca doa solat duha tu. Sebab dia macam lebih pada untuk kita memberikan kita rezeki. Lepas tu kita sebagai student pula, kita ni sebenarnya nak rahmat supaya kita lebih faham dalam menuntut ilmu ni. Maksudnya kat sini saya tekankan kalau kita amalan sunat yang lain macam tahajud, kalau kita macam tak boleh buat lagi, insyaAllah kita lakukan solat sunat duha terlebih dahulu. Sebab kerana 2 minit saja. Dia janji, walaupun amalan tu kecil, janji kita istiqamah. InsyaAllah. Sebenarnya program halaqah Ustazah Juwairiyah nak buat di minggu ni, saya rasa sebagai wakil tingkatan 5 sumur, saya rasa program ni amat bermanfaat. Tak semestinya untuk Form 5 saja tapi untuk pengawal sumur yang lain. Sebab program ni seperti kita tahu, bila kita duduk kat rumah, kita leka, kita main phone banyak, halaqah ni insyaAllah akan dapat menarik kita untuk tidak melalaikan kita dan dapat mengajak kita membuat sekurang-kurangnya amalan yang baik pada minggu tersebut. Contohnya amalan bacaan Yasin. InsyaAllah saya sebagai wakil sumur Form 5 ingin mengucapkan tahniah kepada Ustazah Juwairiyah kerana sanggup melakukan amal halaqah yang insyaAllah akan ke depan dapat memberikan impak yang positif kepada pengawal sumur yang lain. InsyaAllah sekian daripada saya. Terima kasih Saudara Muhammad Akmal bin Amiruzi. Seterusnya dengan hormatnya dipersilakan Ustazah Balkis binti Hashim selaku Ketua Guru Sumur untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Ustaz, kita check dulu Ustazah Balkis ada tak? Tak tahu dia masuk ke tak ni sebab saya tak nampak. Ustazah Mahani dah? Ustazah Mahani? Ke sekejap lagi? Bagi ada. Okay, ikut Ustazah Mahani nak cakap apa-apa kot.
Ustazah cakap kenapa ni baru naik tangga dia penat sikit Ustaz. Okeylah kita Lupa nak. Hafiz kita bagi kat guru sumur yang lain. Buka. Next. Okay. Dipersilakan pula guru-guru yang lain yang bersama pada malam ini untuk menyampaikan sepatah dua kata semangat dan paduan untuk kami. Dengan hormatnya dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengar tak suara ustazah ni? Ustazah Dengar, guna ustazah. handset ni sebab tak sempat. Bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Akhirnya kita dapat mengadakan majlis bacaan Quran kita, bacaan Yasin kita Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan bacaan Yasin ni dapat menjauhkan daripada wabak sekarang yang menular dengan banyaknya, supaya Allah angkat musibah ataupun penyakit ni jauh daripada kita, dan kita semua Allah pelihara daripada penyakit COVID-19 ni. Dan juga supaya yang keduanya, supaya hati kita menjadi lembut dengan bacaan berkat bacaan Yasin tadi. Kita niatlah supaya walaupun kita tak dapat menjalankan kelas secara bersemuka, secara PDPR, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat menggantikan persekolahan secara bersemuka kita. Semoga dengan majlis bacaan Yasin yang diadakan oleh anak-anak Sumur dan juga ahli jawatan kuasa Sumur, Ustazah Ismawani, Ustazah Balkis, Ustazah Juwairiyah, berkat usaha ustazah-ustazah dan juga anak-anak pelajar, dapat kita menjadikan ubat ubat, dan kita mohon kepada Allah SWT supaya dapat menyembuhkan ataupun Allah angkat penyakit COVID ni, dan juga memberi keberkatan kepada kita dalam keadaan yang pandemik ni, supaya kita sembuh dan sihat, dijauhkan daripada wabak penyakit ni, insya-Allah. Ustazah tak mau berucap panjang, sekejap lagi dah insya dah. Dan setakat ni sahaja. Semoga usaha kita ini diberkati Allah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ustazah Mahani yang telah memberi peringatan dan nasihat untuk renungan dan amalan kami. Kita Hafiz, telah di penghujung Ustazah Wani kot. Hafiz. Ustazah Wani nak cakap. Ya. Bagi Ustazah Wani cakap tak? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pertamanya tahniah anak-anak Hafiz dapat mengelolakan majlis dengan baik. Saya tak sangka lah Hafiz ada talent juga ni. Kira protokol lah, nak cakap main-main pun jadi takut dah. Kan, okey. Yang keduanya, tahniah kepada anak-anak Luqman, bacaan yang sangat baik, tajwid yang betul, merdu, tahniah jelas untuk sama-sama mendengar. Dan tahniah juga kepada anak-anak Amar, bacaan doa yang baik, jelas. Dan terima kasih kepada anak-anak Akmal dalam memberi sepatah dua serta tips dan juga nasihat. Sebenarnya terima kasih juga kepada Ustazah Juwairiyah yang membuka medan untuk kita bersua secara Google Meet pada malam ni. Rasa rindu tu lama dah. Tidak ni duk dengar suara anak-anak setiap pagi. Tapi bila lama tu kan, apa yang kurang? Bila saya jaga pagi-pagi, ada kelas PDPR pagi-pagi, teringat balik, apa benda yang kurang? Kira lama lah daripada bulan 3, 4, 5, 6, 7. Rasa ada satu kekurangan. Bincang-bincang dengan Ustazah Ju, rupanya ada anak-anak pemata-pemata Ustazah ni yang Ustazah lama tak dengar. Lama tak jumpa.
Rupanya lama kita tak bersua sebab tu ada sikit rasa kelompangan, sesuatu yang tak lengkap dalam kehidupan. Macam itulah kita. Selalunya setiap pagi kamu sentiasa melaksanakan tugas dengan baik, memperdengarkan ayat-ayat bacaan. Tapi dah lama ni masing-masing duduk rumah. Tapi saya yakin anak-anak sumur Ustazah ni bukan calang-calang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sentiasa mengamalkan, melazimi apa yang telah kita lakukan. Dan program pada malam ini merupakan langkah pertama supaya kita tidak jauh daripada halaqah serta keluarga sumur kita ni tak lari jauh. Maksudnya mungkin minggu ini adalah permulaan. Ustazah Juwairah dah buat pertama kalinya apa yang perlu kita lakukan dalam halaqah kita. Maka next pertemuan Ustazah harap anak-anak Ustazah di kalangan barisan kepimpinan sumur akan teruskan program yang sama, merancang aktiviti yang terbaik. Tak lama pun tak apa, cukup sekadar 1 jam ataupun setengah jam sahaja. Jadi mari sama-sama kita fikirkan, kita nak sahabat-sahabat keluarga sumur kita ni sentiasa memperingati antara satu sama lain. Dan mungkin kita akan membuka medan yang lebih luas. Saya rasa Ustazah Juwairah dah buka channel YouTube Sumur SMKJ kalau tak silap Ustazah. Maksudnya daripada channel tersebut anak-anak akan melakukan aktiviti dari rumah dan kita akan sharing bersama-sama. Bila ada rasa rindu kita boleh lihatlah apa-apa program yang akan dilaksanakan, kita akan masukkan terus dalam channel tersebut. Okey, baik. Alhamdulillah, satu lagi betul macam Ustazah Mahani kata, di kesempatan bila kita lihat peningkatan kes COVID semakin meningkat dan hari ini negeri Kedah sangat menakutkan. Bila 1,200 jangkitan pada hari ini, tak mustahil jangkitan akan menuju kepada 2,000 atau 3,000. Sangat takut sayang. Jadi tahniah malam ini kita bermunajat kepada Allah sebab kita dah tak ada dah pergantungan. Kita tak tahu dah nak buat macam mana. Jadi sebab tu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan yang kuat kepada Allah. Semoga Allah memberi sinar harapan dan kita sama-sama dapat kembali ke sekolah, kita dapat bersua antara satu sama lain. Baik, apa pun Ustazah tak mau cakap panjang, cuma Ustazah rasa seronok bila tengok yang join dalam Google Meet kita pada malam ni 49 orang. Ustazah rasa keseluruhan pengawas sumur. Sekali lagi mana-mana boleh tolong catat kehadiran, Ustazah nak tengok. Dan kalau boleh lepas pada ni, Ustazah mohon supaya kita buka lah muka kita. Kenapa perlu takut sebagai pemimpin ataupun barisan kepimpinan, kita mesti ada keyakinan terhadap diri kita. Jangan ada rasa takut. Mungkin kalau dalam kelas kamu akan tutup muka kamu kan. Tapi di sini kamu adalah pemimpin. Pemimpin tidak boleh takut. Jadi bila nampak muka tu kita nampaklah face to face, ada keberanian di kalangan kamu. Okey, baik anak-anak yang dirahmati Allah. Cuma di sini saya nak tanya, kalau ada anak-anak Ustazah yang ada masalah dalam kita keluarga sumur, boleh sama-sama kongsi masalah kamu dengan ustazah-ustazah ataupun guru-guru barisan kepimpinan sumur. Kita akan cuba membantu apa masalah yang ada di kalangan anak-anak ustazah. Ustazah tak mau senyap, kita tak mau. Maksudnya kita ada keluarga. Jadi sayangilah keluarga sumur kita. Dan ustazah ucapkan tahniah sebab memang anak-anak sumur ini ramai. 48 orang ni memang keseluruhan ahli sumur, kamu memang yang terbaik dan kamu adalah yang hebat. Teruskan perjuangan. Okey, baik, untuk itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tambah sikit. Okey, saya nak share ni. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak? Nampak tak ni? Okey, nampak je. Okey, ni antara cadangan lah. Ni yang dibuat oleh sekolah lain. Tapi kita nak guna pakai juga untuk sumur kita. Nak kamu pilih.
Yang macam usrah online ni kita adakan setiap Khamis malam lah. Kalau tak ada halangan apa-apa kita akan teruskan setiap Khamis malam. Okey, kemudian satu minggu satu hadis ataupun satu tazkirah apa-apalah dari kalangan ahli sumur terpilih. Jadi sebenarnya setiap warga sumur, setiap ahli sumur ni akan terpilih lah untuk ikut dia nak bagi hadis ke, tazkirah apa-apa ke, kupasan ayat Al-Quran ataupun dia nak tik and talk syabab ke, nak khutbah ke kan. Boleh juga satu minggu satu kata hikmah, dia nak pilih kata-kata hikmah, dia nak kupas kata-kata hikmah ni. Kalau tak mau guna Facebook, gunalah kat TikTok pun boleh, kat Instagram pun boleh atau apa-apa medium media sosial yang kamu suka. Tapi kita akan buat jugalah masa usrah ni, kita akan pilih yang terpilih lah untuk kita sampaikan. Macam ni kan, macam hari ni kita pilih siapa yang baca surah, siapa yang jadi MC, siapa nak bagi tazkirah, macam Akmal tadi kan. Macam tu kita akan teruskan. Kemudian puisi budi bahasa, dia suka berpuisi ataupun dia suka nasyid. Jadi ikut dia lah, dia boleh sampaikan dalam lepas kita baca Yasin ni kita buat sikit. Dan juga dia nak rakam amalan baik di rumah. Boleh share lah kat media sosial. Kalau ada aktiviti yang tak sesuai untuk kita share dekat Google Meet, jadi kita buat pakai aplikasi lain lah, TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke. Okey, seterusnya TikTok satu minggu satu sunnah. Okey, jadi setiap ahli sumur pilihlah yang mana nak buat. Yang ni. Maksudnya kamu kena beraktiviti di luar tapi melalui media sosial lah. Tu satu. Satu lagi kita akan buat masa halaqah kita yang terpilih. Okey, saya akan share benda tu sekejap lagi dalam grup. Kamu boleh tengok. Okey, yang tu saja dari saya. Okey. Terima kasih atas kesudian ustazah-ustazah titipkan peringatan dan nasihat untuk renungan dan amalan kami. Kita telah di penghujung pertemuan malam ini. Sebelum berpisah, dipersilakan saudara Syed Ali untuk memimpin bacaan doa wahdah. Dipersilakan. Terima kasih saudara Hafiz. Semua ahli sumur diminta berdiri untuk bacaan wahdah. Nampak share screen Zah? Semua. Nampak? Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilahan wahida. Ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisin lahuddin. Mukhlisin lahuddin. Walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin. Rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdah wahdah wahdah. Wahdahu wahdahu wahdah. Anjaza wa'dah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Falahul mulk. Falahul mulk.
walahul hamd وله الحمد yuhyi wa yumit يحيي ويميت wa yumitu wa yuhyi ويميت ويحيي wa huwa hayyu la yamut وهو حي لا يموت biyadihi al-khair بيده الخير wa huwa ala kulli shay'in qadir. وهو على كل شيء قدير. Allahu akbar. الله أكبر. Allahu akbar. الله أكبر. Allahu akbar. الله أكبر. Terima kasih. Terima kasih saudara saya Ali. Alhamdulillah, selesai perjumpaan kita pada malam ini. Mari kita sama-sama tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jangan lupa isi kehadiran kat form tu, link. Ustazah, Ya, saya nak tanya pasal yang tazkirah tu Ustazah. tazkirah. Itu memang setiap Khamis ni memang kita akan buat tazkirah. Setiap hari Ahad. Setiap Ahad. Oh. Kat dalam tu poster tu bukanlah sekolah kita tu cadangan je. Kalau kamu rasa sesuai kita buat hari Ahad, kita buat Ahad lah, Ahad malam. Kalau tak sesuai, kamu ada kekangan lain, mungkin kita boleh bincang untuk buat hari lain. Lagi saya share kat grup. Okay, tahniah semua. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Habis dah ke? Tak apa lagi saya. Habis dah nak solat. Syok. Tak je. Tak apa, ni baru kali pertama, lepas ni pula. Okey. Ya, sama-sama Haris. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Zah. Terima kasih Zah. Terima kasih Zah. Terima kasih Zah. Ya, sama Iman. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Zah. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Zah. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Zah. Sama.